گئے کہ مدینہ منورہ میں آپ اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے. اور ابن ماجہ کی بے شمار روایات اس پر، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کی روایات اس پر دال ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسائل لکھے ہیں باقاعدہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان خیرت سے ہوں. دوستو آج اس ویڈیو کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم ویڈیو ہے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا کیا ماننا ہے. دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسی بات ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے نا حاضر ہے اور ناظر ہے اور وہ اپنی قبر مبارک سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو سن رہے ہیں. اس طرح سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ معاملہ ہے. تو آئیے ہم لوگ آج جانیں گے دیوبندی یا وہابی کہہ لیجیے آپ، ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ یہ ان کو غلط ٹھہراتے ہیں اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہے. اور سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر دونوں ہیں. تو آئیے اس بارے میں ہم آج بات کریں گے اور پوری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. صحیح سے غور سے دیکھیے گا کس مولانا نے کس عالم نے کیا بات کہی ہے، تو اس کو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. پہلے آپ کچھ اعتراض دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز دیکھ لیں وہابی اور دیوبندیوں کی، کہ یہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے شرک کہتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کا عقیدہ ہے رکھیے، لیکن غور تو کیجئے. یہ غزوہ بدر، یہ سفر ہجرت ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے تو دو آدمیوں کو مصطفیٰ نے شام کیوں بھیجا؟ کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے، جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو، اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا، تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے. جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب مدینے میں اونٹنی پہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول، تو کس کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے اونٹنی؟ بولے تو صحابہ کیا چاہت رکھتے تھے؟ ہمارے گھر میں آئے، کو کہتے ہمارے گھر میں، تو وہ تو ہر جگہ موجود تھے. تو پھر خاص کیا مانا؟ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی بلا؟ کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ غار ثور میں گئے. ہے غار ثور مکہ میں؟ بولیں کتنے دن رہے تھے وہاں؟ 3 دن. پھر کیا ہوا تھا؟ کہاں گئے تھے؟ دیکھ لیں، صحیح سی بات کر رہے ہیں. گئے تھے مدینہ، کہتے ہیں 8 دن میں پہنچے تھے. تو وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تھے، تو جانے آنے کا کیا مانا ہوا؟ اگر تو حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ادھر کتنے بدلی ہیں؟ ہر جگہ مثال ہے. اور اگر حضور آپ کے محفل میلاد میں حاضر ہو گئے، پھر مدینہ منورہ میں کون ہے؟ وہاں اور نبی ہے، یہاں اور نبی ہے. تو آپ نے وہابی اور دیوبندیوں کے اعتراض دیکھ لیے کہ ان کی کیا دلیلیں ہیں کہ کیا نبی حاضر اور ناظر ہیں. ان کا آپ نے پوائنٹ آف ویو سن لیا کہ یہ لوگ کھلا شرک کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں. تو چلیے اب آپ اہل سنت والجماعت کے علماء کی ویڈیو دیکھیں، اس طرف کے لوگوں کی ویڈیو دیکھیں کہ یہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. آخر حاضر اور ناظر ماننے کا صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس پر ہم کو کیا رائے رکھنی چاہیے، یہ ویڈیو ان کی دیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. احسن میاں جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اگر آئینہ رکھیں گے تو میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ بالکل نظر آئیں گے. تو میں پوری اس فضا میں موجود نہیں ہوں تو کیسے نظر آؤں گا؟ میں فضا میں موجود ہوں تو نظر آؤں گا. سائنس کہہ رہی ہے. صحیح. آپ سائنس کو لے لیں. ہم نبی پاک کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے. بالکل ٹھیک. اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں ہے، اپنی نورانیت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے. جو نہیں مانتا مجھے یہ بتائے شیطان کہاں ہے؟ پوچھنا چاہوں گا اس سے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہو ہر شخص کے ساتھ ہے. 40,000 فٹ کی بلندی پہ طیارہ پرواز کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان ہے. میری تنہائیاں دیکھ رہا ہے، میری سوچیں جانتا ہے. شیطان کو گمراہی کا منصب ملا ہے یا مولت ملی ہے؟ جس کو صرف مولت ملی ہے اس کے لیے ہر کمال مان رہے ہو. جس کو ہدایت کی ڈیوٹی ملی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، واہ واہ واہ، اس کے لیے نہیں مانتے ہو تو عقل کے اندھے نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمارا نبی حاضر ناظر ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر نبی حاضر ناظر ہے تو تم ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تم زور زور سے کیوں بول رہے ہو؟ تم یہاں پر اس طرح چیخ چیخ کے کیوں بول رہے ہو؟ نبی کے سامنے تو آواز کو اونچا کرنا یہ بندے کے اعمال کو کار کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. دیکھو صدیق نبی کے سامنے خاموش، عمر نبی کے سامنے خاموش، علی عمر نبی کے سامنے خاموش. ارے صحابہ نبی کے سامنے خاموش، تم کیوں بولتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ارے وہ جو خاموش تھے تو وہ ظاہری حکم تھا، ہم جو بول رہے ہیں یہ باطنی معاملہ ہے.
तो चूंकि हम नबी को जाहिरी जिस्मानी तौर पर हाजिर नाज़िर नहीं मानते, हम कहते हैं मदीने वाला गुंबद खदरा के अंदर है, उनका जसद जिंदगी के साथ, कामिल जिंदगी के साथ मेरे आका मदीने में मौजूद हैं। पर रब ने ये ताकत दी है, जिधर नजर दौड़ाएं सारी कायनात उनके सामने अया हो जाती है। ये माना है उनके नाजिर होने का, और हकीकत मोहम्मदिया कायनात के जर्रे जर्रे में अच्छी बसी है। इस माने के लिहाज से हमारा नबी हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील तेरी उम्र क्या है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला अदरी, मुझे अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, लेकिन एक बात याद है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजाब राबे में चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था, उसकी जगमगाहट मैं देखता था, उसकी चमक दमक मैं देखता था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका उस सितारे को मैंने, वो सितारा 70,000 साल के बाद चमक दमक दिखाता था, चमकता था, धमकता था। या रसूलल्लाह, मैंने उस सितारे को 73,000 मर्तबा देखा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या जिब्रील, है जिब्रील, व इज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है जिब्रील, वो सितारा नूर मुस्तफा है। इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन ये साथ माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए तो तस्लीम करना होगा कि साथ माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 1400 साल पहले ही आए और उससे कबल मेरे आका का वजूद न था, तो उससे कबल जो कायनात थी, उस कायनात और उन मखलूकात और उस आलम के लिए मेरे आका मेहरबानी कैसे करते? मेहरबानी करने वाले का जिंदा होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो जिस पर मेहरबान हो वो जिंदा हो और मेहरबानी करने वाला इस दुनिया से चला जाए तो मेहरबानी कैसे करेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन मौत का जायका चखा तो है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत आम लोगों की मौत की तरह नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अभी जहान आबाद है, अभी आदम जिंदा है, अभी दुनिया मौजूद है, अभी कायनात मौजूद है, अभी अवालिम मौजूद है, अभी जहान मौजूद है। तो जब तक जहान मौजूद रहेंगे मेहरबान की मौजूदगी भी जरूरी है, जब तक कायनात मौजूद रहेगी कायनात पर मेहरबानी करने वाले का मौजूद होना जरूरी है। और अगर कोई कहता है हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं, हुजूर मुर्दा है, जिंदा नहीं है, तो मैं कहूंगा तू तो जिंदा है ना, तू जिंदा है, तू आलमीर में है। अगर आलमीर जिंदा है तो आलमीर पर मेहरबानी करने वाले की जिंदगी भी जरूरी है। मेरे आका जिंदा है। हाँ, अगर किसी का दिल मुर्दा हो चुका है तो उसे आका अगर नजर नहीं आते तो ये नहीं कह सकता कि आका मौजूद नहीं है। अगर जहान मौजूद है तो आका की रहमत मौजूद है। एक बात मैं बुनियादी तौर पर यहाँ पर अर्ज कर दूं कि जो हाजिर नाजिर का कॉन्सेप्ट है, अब मैं कुरान की तरफ आ जाऊं तो ये बात वादी होती है। जिस तरह मैंने भी आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इल्म की वसअत के एतबार से, वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद, उसने उसके इल्म ने सारी खल्क को गोया कि उसके इल्म ने घेरा हुआ है और सारी खल्क के ऊपर उसका इल्म जो है मुहित है। अब यही लफ्ज वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद, इसी एतबार में सूरह बकरा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया कि वयकुन रसूल अलैकुम शहीदा, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भी शहीद बनाया। अब मुझसे ये पूछिए कि सूरह बुरूज के अंदर 30वें पारे में अल्लाह ने जहां शहीद का लफ्ज अपनी जात मुबारक के लिए इस्तेमाल फरमाया, वहीं सूरह बकरा के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लफ्ज शहीद बोला गया। तो कम से कम मोहतरम नाज़रीन ये देखें कि ये शहीद का लफ्ज कोई बंदा तो नहीं कह रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है, लेकिन फर्क ये लफ्ज तो दोनों एक जैसे। तो मैंने बार बार ये आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस खतरे से बचने के लिए कि लफ्जों के इश्तराक से शिरक नहीं होता, वरना ये लफ्ज दो जातों मुश्तरक है। फिक्र देखी जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शहीद है बजाते खुद इस्तिक़लाली ताकत फाइल हकीकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शहीद कहा गया ये उसकी अता से, ये उसके इज़्न से और मखलूक का जितना दायरा कार है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी पाक को इल्म दिया वो मुतनाही है, वो महदूद है, आपकी शहादत का ज़ाविया महदूद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है वो लामहदूद है, ठीक है, वो कदीम है, वो अज़ली है, वो गैर फ़ानी है, वो वाजिब है। नबी को दे दिया गया वो अताई है, मुमकिन है, हादिस है, मुतनाही है। तो इतने वाज़े फर्क के बाद इसको शिरक नहीं कहा जाता। और नबी पाक के लिए जो क़िबला जो हाजिर नाज़िर के लफ्ज़ कहा जाता है, वहां पर भी हाजिर बबाना आलिम के, हाजिर का लफ्ज़ अरबी में आलिम के लिए बोला जाता है, यानी उम्मत के अमाल नबी पाक की खिदमत में पेश किए जाते हैं। तो नबी पाक अपनी सारी उम्मत को जानते हैं। इस नजरिए को लफ्ज़ हाजिर नाजिर के साथ ताबीर किया है। हाजिर और नाजिर के शरई माना ये होते हैं कि अजीम शान कुव्वत व कुदरत रखने वाला एक मकाम पर बैठकर पूरी कायनात को इस तरह देखे जैसे ये हथेली दूर नजदीक की आवाज सुनने पर कुदरत रखता हो, पूरी कायनात को जैसे हथेली इस तरह देख रहा हो, जहां जाना चाहे पल भर में बाताए इलाही तसर्रुफ कर सकता हो, चाहे बैठे बैठे करे, चाहे जिस्म के साथ वहां पहुंच जाए, और जो चाहे अल्लाह ताला की अता से जिसको देना चाहे वो उस मकाम से दे सके। ये हाजिर और नाजिर के शरई माना बयान किए गए हैं कि मदीना मुनव्वरा में आप अपनी कब्र अनवर में बिल्कुल इसी तरह हयात हैं जैसे आज से कम बेश 1500 साल पहले आप दुनिया में जलवा अफरोज थे। और इब्न माजा की बेशुमार रिवायात इस पर, इब्न माजा और दीगर कुतुब हदीस की रिवायात इस पर दाल हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर रसाइल लिखे हैं बाकायदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, पूरी कायनात को इस तरह मुलाहिजा फरमा सकते हैं जैसे ये हथेली दूर नजदीक की आवाज सुनने पर अल्लाह की अता से कुदरत रखते हैं, और आप कायनात में तसर्रुफ फरमाने पर कुदरत आपको हासिल है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें आपकी जाती नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अता करना है, अताई है। तो आपने अब अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की भी वीडियो देख ली, अब आपको इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर हाजिर और नाजिर का मसला क्या है। आपके जहन में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या ये शिर्क है, क्या ये जायज है। अब तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा, दोनों तबके की बात आपने सुनी और समझी। अब आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किसको फॉलो करते हैं और आपकी नज़रों में क्या सही है क्या गलत है।
किस की बात आपको माननी चाहिए, किसकी नहीं चाहिए। तो हम अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।